नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 21 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। नुआ वर्ष जीरो नाइट पर लगिला कटकणा अंपटे एणिकी आउ 50,000 टंका अधिक मिल आवास योजन। यह सहित राशन कार्ड को नहीं गुरुत्वपूर्ण सूचना आसी। अंगनवाड़ी आसला निजुक्ति। तेज आसतु आज सकाल आसी 25 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, अनुमति नथिले जीरो नाइट पालन मना। जीरो नाइट सेलिब्रेशन को नहीं अबकारी विभाग कटकणा जारी करिछि। डिसेम्बर 31 तारिख में जीरो नाइट आयोजन पर अबकारी विभाग अनुमति निहाती जरूरी। जदि अनुमति नथिबो तेबे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। अबकारी कमिशनर नरसिंह भोल एने चेतावनी सुनाइछन्ति। जानुआरी मध्यभाग पर्यंत एने जांच कराजिबो बोली अबकारी विभाग पक्षर कुहाଯାଇଛି। लागू होला कटकणा एणिके बिना अनुमति रे कौनसी जगार जीरो नाइट पालन करा जाई परिबो नाही। परवर्ती खबर, बाहरिला अंगनवाड़ी रे निजुक्ति। राज्य महिला और शिशु विकास विभाग तरफ आसी बड़ निजुक्ति सुजोग। 373 अंगनवाड़ी वर्कर यह सहित हेल्पर पद पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। डिसेम्बर 18 तारिख एथिपाई ऑनलाइन आवेदन आरंभ होईचे। जानुआरी 2 तारिख में यह समाप्त हेबो। आसंता वर्ष जानुआरी मास पहिला सुधा समस्त प्रार्थी मानकर बयस 18 वर्ष हेबा सर्वनिम्न एवं सर्वाधिक 35 वर्ष होइथिले एमाने आवेदन करि परिबे। तेबे हे प्रार्थी मानकर शिक्षागत योग्यता द्वादश पास होइतिबा आवश्यक। 53टी अंगनवाड़ी वर्कर 320टी अंगनवाड़ी हेल्पर पद पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परवर्ती खबर, आज ठारू निज पसंदर कॉलेज बाछिबे छात्र छात्री। निज पसंदर कॉलेज बाछिबे छात्र छात्री। युक्त 2 प्रथम वर्षर शिक्षार्थी माने कॉलेज बदली पाई आज ठारू आवेदन करि परिबे। तेबे एही प्रक्रिया आज ठारू आरंभ होईचे 28 तारिख पर्यंत चलिबो। साम्स पोर्टाल रे एही आवेदन करि परिबे छात्र छात्री। जानुआरी 2 तारिख रे आवेदनर जांच करा जिवो। या पर जानुआरी 3 तारिख रु 10 तारिख मध्य रे उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय रे आवेदन प्रक्रियार समीक्षा करा जिवो। या पर 4 तारिख रु 13 तारिख मध्य रे बदली होई पिला माने चाहुथिबा कॉलेज रे पाठ पढ़ी परिबे। परवर्ती खबर, आवास योजना पाई मिलिबो आउ 50,000 टंका अधिक। बंडा घाटी रे उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बंडा घाटीर जनजाति मानकर समस्या बुझिले। यह सहित समस्त समस्या को शीघ्र समाधान हेबो बोली कहिसंती उप मुख्यमंत्री। अन्यपटे आवास योजना को नहीं बड़ घोषणा करा जायछि। बंडा जनजाति मानक पई आवास योजना रे आउ 50,000 टंका अधिक अर्थराशि दिया जिवो। ए नहीं उप मुख्यमंत्री कहिसंती जेहेतु एठारे घर तैयारी करबा को अधिक खर्च हेउछि एथि पई सेमानकु आउ अधिक 50,000 टंका मिलिबो। अन्यपटे 90 जन भूमिहीन को मध्य बंडा जनजाति को पट्टा बंटन करिसंती उप मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, बदलिबो परिक्रमा प्रकल्पर डिजाइन। परिक्रमा प्रकल्पर डिजाइन परिवर्तन हेबो। पुराना डिजाइन रे किछि नुआ आड करा जाई नुआ डिजाइन प्रस्तुत करा जिवो। लोकंक धार्मिक भावना सहित जड़ित थिबारु ए नै विचार विमर्श मध्ये चलीचे। ए नै खूब शीघ्र सठिक निष्पत्ति निया जिवा सहित काम आरंभ करा जिवो। 2-3 मास मध्य रे काम आरंभ करा जिवो बोली आईन मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, 22 तारिख पाखरु बढ़िबो शीत। बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा लघुचाप एबे 21 तारिख अर्थात आज मध्य राज्य रे विभिन्न स्थान रे वर्षा कराइबो। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु एने कुहाଯାଇଛି। तेबे 22 तारिख पाखरु पागरे परिवर्तन आसिबो। पाग मेघुआ जगु सारा राज्य रे एबे तापमात्रा वृद्धि घटिछि, शीत कमिछि। दारिंगबाड़ी, सिमिलीगुड़ा, फुलबाणी, जी, उदयगिरी आदि अंचल में सर्वनिम्न तापमात्रा 15 डिग्री रे पहुंची। एठार अधिक शीत होउछि किंतु उपकूल ओडिशा जिलागुड़िक शीतर मात्रा कमिछि। किंतु 22 तारिख पाखरु पुणी थरे फेरिबो शीत। 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत खसिबो पारद, बढ़िबो शीत। परवर्ती खबर, साबाड़ हेबे मदुआ। आगको आसुछि नुआ वर्ष, एथिलागि सबुठारे प्रस्तुति जोरसोर चलीछि। तेबे यारी भितरे अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया रखी कहिसंती नुआ वर्ष रे कठोर हेबो अबकारी विभाग। अबकारी पुलिस न मानिले कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। विशेष करी मद्यपान करी विशृंखलित आचरण कले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। सेहि भली बेआईन मद बिक्री उपरे मध्य अंकुश लगा जिवो। जे भी एथिरे जड़ित रहिबे सेमानक विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली आईन मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, बढ़िबो बिजुली बिल।
2025-26 ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ପଇସା କି 2 ପଇସା ନୁହେଁ, ଏକାଥରକେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 3 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଜକ ନିକଟରେ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଦସ୍ତଖତ ଦାଖଲ କରିଛି, ଏଥିରେ ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିପାରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ଏକାଥରେ ବଢ଼ିବ 3 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ଓ ଶାହାଙ୍କ ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କର ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରହୁଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେପି ବୋଲି ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଜେପି। 5 ବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକି ପାଳନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋଦି ଏବଂ ଶାହା ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ଏବଂ ଶାହା 2 ଥର ଲେଖା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନା। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା ସଂଗଠନକୁ ବଦଳାଇ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ସଂଗଠନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ରହିବ। ତେବେ 2ଟି ଉତ୍ସରୁ ଆସିବ ପାଣ୍ଠି। ପାଣ୍ଠିଦାତା ଏବଂ ସରକାର ଦେବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ। ଦାତାଙ୍କର 2 ଗୁଣ ଅର୍ଥ ସରକାର ଦେବେ। ସର୍ବାଧିକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ଦାତାଙ୍କର ଦାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆସିବ ନୂଆ କୃଷି ନୀତି। ଜୈବିକ କୃଷି ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବୈଦେଶିକ ବଜାରକୁ ପଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କାର୍ଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ କୃଷି ନୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍କଟ ହେଲା ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚୋରା ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ଆଳୁ ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ପିଛା ମନଇଚ୍ଛା ଦର ନେବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ନ ଆଣିବାକୁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଳୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦର 2800 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ 3000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଚୋରା ବାଟ ଦେଇ ଆଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ। ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ଦର ଏବେ ମାନ୍ଦା ହୋଇଛି। ଭାରତକୁ ଚାଇନା ରସୁଣ ଆମଦାନୀ, ଏହା ସହିତ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ରସୁଣ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଏବେ ଦର ନରମ ହୋଇଛି। ଗତ 8 ଦିନରେ ଦର ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। କେବଳ ରସୁଣ ନୁହେଁ, ପିଆଜ ଦର ମଧ୍ୟ କମିଛି। ମାତ୍ର 10 ଦିନରେ ପିଆଜ ଦର ଏବେ ଅଧାରୁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ପିଆଜ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦର 2700ରୁ 2800 ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଗୋଲ ପିଆଜ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1800ରୁ 2000 ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରସୁଣ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2300 ଟଙ୍କାରୁ 2400 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜନ ଶୁଣାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ। ଏଣିକି ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ବାସୋପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମିଳିବନି ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପାଣି ସଂଯୋଗ, ମିଳିବ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ। ଗୋଟିଏ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏପରି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କଡ଼ା ପାଳନ ନହେଲେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଅଧିକାରୀ କୋର୍ଟ ଅବମାନନାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳିବନି ଏବେ ଗହମ। ରାଜ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଗହମ ବୋଝ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜବରଦସ୍ତି 1.99 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗହମ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛି।
ଏଥିରୁ 30,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗହମ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଗୋଦାମରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଗହମ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଏବେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାସନ କାର୍ଡରେ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ନୂଆ ସରକାର ଏହି ଧାରା ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଟାଧାରୀ ବନ୍ଦରରେ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଟାଧାରୀ ବନ୍ଦରରେ JSW ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବନ୍ଦରରେ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷମତାକୁ 2030 ସୁଦ୍ଧା 2 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇବାକୁ 400 ନିୟୁତ ଟନ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ କମ୍ପାନୀ। ନୂଆ ବନ୍ଦର ବିକାଶ କରିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବନ୍ଦରର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେବ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଭିତ୍ତିକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସର ଜର୍ସି ଏବଂ ମସ୍କଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। 2ଟି ଜର୍ସି ରହିଛି। ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏବଂ କଳା ଆଦି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଜର୍ସିରେ। ତେବେ ମସ୍କଟର ନାମ ଜିତ୍ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନରେଗା ଯୋଜନା ପାଇଁ 12 EDOଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। ମନରେଗା ଯୋଜନା କାମ ପଛାଇବାରୁ ଆକ୍ସନ। କାର୍ଯ୍ୟରତ 12 EDOଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର, ଟାଙ୍ଗୀ ଓ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର EDOଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ତର୍ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତର୍ଜମାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ EDO ମାନେ 100% ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ନୋଟିସ। ସମ୍ବିଧାନ ସଦନରୁ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠରୀ ନମ୍ବର 45.1ରେ ରହିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅତି କମରେ 8 ଜଣ ସାଂସଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳକୁ କୋଠରୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିନିଧି ଶୂନ ଥିଲା। 2 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 7 ରହିଛି। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡିକୁ 45/2 କୋଠରୀ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଶ୍ରମ ମାମଲା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଶ୍ରମ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଚିଠି ଯଦି ନକଲି ତେବେ ସତ୍ୟପାଠ ଦିଅ। ଆଶ୍ରମକୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁମତି ପତ୍ରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କର। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ରୋକିବାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ଉଚ୍ଛେଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବାକୁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହେବ ନରାଜ ଓ ଜୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ। ଏଣିକି ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେନ୍ ଟାଣି ନରାଜ ଏବଂ ଜୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜର ଗେଟ୍ ଉପରକୁ ଉଠାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାରେଜ ଗେଟ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି ସୁଇଚ୍ ବଟନ ଦବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ବ୍ୟାରେଜର ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି 2ଟି ଉଭୟ ବ୍ୟାରେଜରେ 145ଟି ହାଇଡ୍ରୋଫୋନିକ୍ସ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ତେବେ ଏହି କାମ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା ଇଡି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍ କରିଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଇଡି ରେଡ୍ କରିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଗତକାଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀର EN2/29 ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହେବ ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ। ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ଦାମ ବଢ଼ାଇବ କମ୍ପାନୀ, ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ପାର୍ଲେଜି ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ 5% ମହଙ୍ଗା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିସ୍କୁଟକୁ। ତେବେ ଏହି ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ସହିତ ଏହାର ଚକୋଲେଟ୍, ସ୍ନାକ୍ସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତର ଚେତାବନୀ। ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା
ହାଫୁଜ ଆଲାମୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କଡ଼ା ଜବାବରେ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଧୋଇଲା ଭାରତ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଦବଦବା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବାଜିମାତ କରିଥିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିବା ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା 77 ରନ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି ପୁଣି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ସୁନା ଦର ଆଜି କମିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା 24 କ୍ୟାରେଟକୁ 76,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 70,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 7,040 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 56,320 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 70,400 ଟଙ୍କା। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 7,130 ଟଙ୍କା ରହିଛି।